تو آقا علیہ السلام کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنی چادر مبارک آپ نیچے ان کے لیے بچھایا کرتے تھے۔ اگرچہ یہ بہت سارے لفظ ہے، مطالعہ کیا جب کتابوں کا، سیرت کی کتابوں کا، تو آقا علیہ السلام کی زبان مبارک سے سیدہ کا لفظ وہ کئی مرتبہ اپنی بیٹی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے آقا علیہ السلام نے یہ لفظ بیان فرمایا۔ اور پھر یہ نہیں، حدیث میں ایک بات آئی، جیسے خاتون جنت کا لفظ ہمارے یہاں معروف اور مقبول ہے، وہ حدیث پر ہی مبنی ہے کہ حدیث میں آقا علیہ السلام نے آپ کو فرمایا کہ یہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، بھی ایک لفظ آیا حدیثوں میں، وہاں بھی سیدہ کا لفظ ماوا، تمام جہانوں کی عورتوں کی آپ سردار ہیں۔ اور سیدۃ نساء المومنین کا لفظ بھی تذکرہ کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، مانا کہ ایمان والوں میں کی جتنی بھی عورتیں ہیں سب عورتوں کی سردار یہ سیدہ بی بی فاطمہ ہے۔ تو لہذا سید کا لفظ یا تو حسنین کریمین کے لیے بھی حدیث میں آئے سیدہ اشباب اہل الجنہ، اور بی بی فاطمہ الزہرا کے لیے بھی ایک سے زائد مرتبہ سیدہ کا لفظ آقا علیہ السلام نے استعمال، مطلب یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد میں سے ہے، یہ سمجھا جاتا ہے۔ تو گویا حدیثوں میں جو سیدہ کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کی ہی وہ یہ تاثیر شرعی اعتبار سے اہل ایمان کے ذہنوں میں اور دلوں میں سرایت کیے ہوئے ہے کہ سیادت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اپنے آقا علیہ السلام کے خاندان کے لیے گویا مخصوص فرمائی ہے۔ حقیقی اعتبار سے، لغوی اعتبار سے تو سب کو کہتے ہیں، لغوی اعتبار سے عرب کی زبان کے اعتبار سے سید کا لفظ بہت عام استعمال ہو رہا ہے، ہو جاتا ہے، مگر شریف علیہ السلام کی 4 شہزادیاں تھیں اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سب سے چھوٹی تھی۔ تو کیا وجہ ہے کہ بی بی فاطمہ کا ذکر بہت ہوتا ہے؟ یہ اس طرح جیسا کہ ماحول فساد زدہ ہوتا جا رہا ہے اسی میں یہ بات بھی اسی طرح آگے اٹھائی جاتی ہے۔ تو عزیزان محترم، پہلی بات تو یہ ہے کہ احادیث آقا علیہ السلام کی جتنی بھی صاحبزادیاں ہیں ہمارے سرات پر، تمام کا پاک ہونا، تمام چاروں بیٹیوں کا پاک ہونا اور ان کا ہر ایک کا زاہدہ عابدہ ہونا، یہ بالکل شک و شبہ سے پاک ہے۔ ان کی عظمتوں سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو ذوالنورین ہی انہی نسبت سے کہا جاتا ہے، 2 نوروں والے حضرت عثمان غنی جو ذوالنورین کہلاتے ہیں، تو ہر سو جماعت ہی کہتے ہیں، سب ہم کہتے ہیں اور مانتے ہیں، کہتے ہیں مانتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، آپ ذوالنورین ہیں۔ ذوالنورین اسی لیے ہوئے کہ آقا علیہ السلام کی 2 صاحبزادیوں کا نکاح کے بعد دیگرے آپ کے ساتھ ہوا، تو 2 نور والے، وہ نور کون ہوئے؟ آقا علیہ السلام کی وہ صاحبزادیاں، انہوں کو نور مانا گیا، لہذا ان کی عظمتوں سے انکار کرنا تو گویا ایمان کے تقاضوں سے ہٹ جانا ہے ایک جگہ پر۔ مگر بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا کا ذکر ہے امتیازی طور پر ہوتا ہے، علیحدہ طور پر ہوتا ہے، یہ ہم نہیں کر رہے، شروع سے آپ اٹھا کر دیکھیں، احادیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، بخاری شریف کو دیکھیں اور احادیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، جہاں فضائل کا باب آتا ہے، فضائل کے باب میں جہاں چند شخصیات کا نام علیحدہ سے لکھ کر ان کے فضائل علیحدہ سے بیان کیے جاتے ہیں امتیازی وصف کے طور پر، وہیں سیدہ فاطمہ الزہرا بطول سلام اللہ علیہا کا بھی نام نامی اسم گرامی علیحدہ بطور عنوان دے کر آپ کے فضائل کو باقاعدہ امتیازی طور پر علیحدہ بیان کیا جاتا ہے۔ گویا شروع ہی سے امت کے علماء نے، صلحاء نے اور عوام نے آپ کے امتیازی مقام کو تسلیم کیا ہے، اور وہ امتیازی مقام اللہ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے، اسی مناسبت سے تسلیم کیا گیا ہے۔ اور اس کی خاص وجہ ایک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب نبی علیہ السلام کی نسل پاک کو بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام علیہا ہی سے چلایا ہے۔ یہ ایسا وصف ہے کہ دنیا کائنات میں کسی اور کو یہ نصیب نہیں ہوا۔ ایک یہی
वस्फ लेकर भी आपको ज़हरा सलाम अलैहा की औलाद में हसनैन करीमैन के अलावा भी मौजूद थी, मगर ये बात भी तयशुदा है कि जो नस्ल आगे चली है वो हसनैन करीमैन ही से चली है। लिहाजा हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो औलाद है वही बनु फातिमा कहलाते हैं और वही आले रसूल कहलाते हैं, और इस पर कुरान भी गवाह है, हदीस भी गवाह हैं। लिहाजा इस पर भी किसी तरह का कोई इजहार शक नहीं किया गया, ना किया जा सकता है। इस इम्तियाजी वस्फ की बुनियाद पर बीबी सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का जिक्र है हमेशा उलमा ने सुलहा ने अपने इम्तियाजी मकामात पर किया है। दूसरी छोटी सी बात आज मैं अर्ज करके अपनी बात को खत्म करूंगा, वो ये है कि हम बीबी फातिमा के साथ अलैहिस्सलाम सलामुल्लाह अलैहा हम कहते हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इमाम हसन अलैहिस्सलाम, अली अलैहिस्सलाम, ये अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं। थोड़े वक्त से जैसे कि तला बड़ी है तो इसके ऊपर भी एक दबाव और प्रेशर आया है और कि भाई इनको अलैहिस्सलाम ना कहा जाए, सलाम ना कहा जाए, इस तरह की बात। तो सवाल ये पैदा होता है कि कुरान में, हदीस में, आसार सहाबा में और सब सालिहीन के कुतुब के अंदर मसलन कहीं कोई ये बात है कि नबियों के लिए ही अलैहिस्सलाम है। कुरान तो बस सलाम अला मन इत्तबा हुदा, सलाम तो हर हिदायत की इत्तबा करने वाले के लिए कुरान तो ये कहता है सलाम, बल्कि हुक्म है हम एक दूसरे को सलाम कहें। भले कितना भी कोई गुनाहगार शख्स हो तो उसके लिए भी है अस्सलाम अलैकुम कहो, सलाम कहो उसको। सलाम का लफ्ज तो हमारी शरीयत में इतना हुक्म है आम इस्तेमाल, बस सलाम को आम तो ये भी इसका हुक्म है इफ्शा करो सलाम की। हत्ता कि ये हुक्म है दो बंदे अगर भाई मुसलमान जा रहे हैं, दरम्यान में दरख्त आ गया, एक उधर से गुजरा एक इधर से गुजरा, तो फिर दो बंद आपस में मिले तो फिर उसको सलाम करें। सलाम के लफ्ज का एक दूसरे के लिए इस्तेमाल तो शरीयत से इतना आम है, तो फिर क्या वजह है कि आम एक गुनाहगार शख्स को तो हम सलाम कहें और मगर ये अहले बैत अतहार को हम सलाम ना कहें? यानी कैसे, किस बुनियाद पर किसी ने फैसला किया है, तो किस बुनियाद पर किया है? यही वो बातें मैं अर्ज करता हूँ कि ज़माने में ज़ियाउल-हक़ साहब के दौर हुकूमत में ये सवाल वहाँ हर किसी लिखा ज़िया साहब को एक ऑर्डिनेंस के जरिए पाबंदी लगाई जाए कि अहले बैत अतहार के साथ सलाम का लफ्ज़ ये मना किया जाए। वहाँ से किस्सा मुख्तलिफ ये कि वो चूँकि मशवरे की बात होती है, वहाँ से वो मैं इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट में था, वो फाइल मेरे पास आ गई ताकि मैं क्या इसमें मैं लिख कर देता हूँ। मैंने ये तो ट्वीट किया कि इसको मना नहीं किया जा सकता, सलाम कहने में शरर कोई हद नहीं और सलाम कहना ठीक है, दुरुस्त है, इस पर कोई नहीं। लिहाजा मेरे डॉक्टर जनरल साहब ने मुझसे पूछ लिया, वो दूसरे ख्याल के थे कि ये कैसे आप कहते हैं। उन्होंने मुझे पहले एक बात कही कि पुराने उलमा जो मुत्तफक अलैह उलमा हैं, इख्तिलाफ के दौर से कुछ पहले के जो उलमा हैं जिनका सब मुत्तफक है, उनकी किसी किताब में तुम देखा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं लाइब्रेरी में गया, हज़रत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैहा की जो ज़ात पाक को अल्लाह ताला ने मुत्तफक अलैह शख्सियत का मर्तबा रब ने अता फरमाया है, उनके तक़द्दुस और उनके ईमान और उनकी इल्मियत की बुनियाद पर, ज़ोर तक़वा की बुनियाद पर मैंने किताब निकाली। उसमें जहाँ उन्होंने मदीना तैयबा में अहले बैत अतहार के मकाबिर का जिक्र किया, तो वहाँ उन्होंने अहले बैत अतहार के साथ अलैहिस्सलाम का लफ्ज़ लिखा हुआ था। मैंने किताब लाकर वो पेश कर दी, तो शुक्र है कि वो उस वक्त ये बात आई। मेरे अर्ज करने का मकसद ये है अज़ीज़ान मोहतरम, अगर किसी ने ये फार्मूला बनाया है तो मुमकिन है वो अपनी जगह पर होगा, दुरुस्त होगा, नहीं होगा, मगर शरीयत और कानून और हदीस के, कुरान हदीस के मुताबिक, लिहाजा सलाम आम शख्स को भी कहा जाता है। कब्रिस्तान में जाओ तो अहले कबूर को सलाम करने का हुक्म है, चाहे वो गुनाहगार भी कब्रों में क्यों ना हो। लिहाजा मैं ये बात अर्ज करता हूँ कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम कहने में शरअन इसमें बेहतरी और खूबी तो हो सकती है, मगर इसमें मुमारत कोई भी नहीं। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम कहना, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहना और सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कहना अज़रूए कुरान और शरीयत बिल्कुल दुरुस्त और जायज़ है, और हम उनकी खिदमत में बसत अदब नियाज, सलाम अक़ीदत व सलाम मुहब्बत उनकी बात पेश करते हैं। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।